गुलबर्गा शहर के नौजवानों को लगातार नशे का आदी बनता देख पुलिस कमिश्नर की जानिब से एक स्पेशल टीम तैयार कर नशे के दवाइयां और गांजा बेचने और इसका नशा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक कुल 50 केसेस बुक कर 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा SD IPS ने बताया, इस ऑपरेशन के दौरान RJ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में MSK मिल खदीर चौक के रहने वाले मोहम्मद मसीउद्दीन नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से अल्प्राजोलम 5 mg और निट्राजेपम 10 mg नामी टोटल 12,000 नींद की टैबलेट्स और कोरिन फ्यूस्पिड और क्लोरफिनामाइन मेलिट नामी 240 खांसी के सिरप के अलावा 105 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इन सभी नशे की दवाई और गांजे के MRP रेट की बात की जाए तो कुल 3,88,276 रुपया है और इसका मार्केट रेट देखा जाए तो नशा करने वालों को 8,23,000 रुपये में मुनाफे के साथ बेचा जाता है। आजकल कॉलेज स्टूडेंट से लेकर आवारा घूमने वाले नशेड़ी खुलेआम दिन रात नशा करते नजर आ रहे हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस खास ऑपरेशन में पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर DCP कनिका शिगरवाल, DCP प्रवीण नायक की निगरानी में साउथ सब डिवीजन के ACP भुट्टेगौड़ा और टीम ने छापा मार कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस स्पेशल टीम में पुलिस ऑफिसर मल्लन गौड़ा, राजकुमार, उमेश मुजाहिद, करण कुमार और तुकाराम के अलावा दीगर ऑफिसर शामिल थे। RJ नगर पुलिस स्टेशन के अलावा गुलबर्गा शहर के रोजा पुलिस स्टेशन, CN पुलिस स्टेशन, स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन, MB नगर पुलिस स्टेशन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन, सबअर्बन पुलिस स्टेशन और बरहमपुर पुलिस स्टेशन, चौक पुलिस स्टेशन के अलावा फरताबाद पुलिस स्टेशन से नशीली दवाइयां और गांजा बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कुल 50 केसेस बुक कर 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा SD IPS ने इस केस की डिटेल बताते हुए कहा, शहर में कई ऐसे मेडिकल स्टोर भी मौजूद है जहां इलीगल तरीके से नशा करने वालों को इन दवाइयों को सेल किया जा रहा है। बहुत जल्द मेडिकल स्टोर पर भी छापे मारे जाएंगे। इस केस से जुड़ी मजीद तफसीलात बताते हुए पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल टीम में मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स को मेहनत कर आरोपियों को गिरफ्तार करने पर अप्रिशिएट कर मुबारकबाद दी है। ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು 50 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 54 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಏನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾವಳಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಯಾರು ಈ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ACP ಸೌತ್ ಮತ್ತು RG ನಗರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, RG ನಗರ ಕ್ರೈಮ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟೈರ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ 8,23,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪ್ರಾಜೋಲಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,08,000 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, 10,800 ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಡ್ಜಾ ಕೇರ್ ಅಂತ 10 mg ಇದು ನೈಟ್ರೋಜೋಪಾಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಇದೂ ಕೂಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಡ್ರಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18,000 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು 240 ಬಾಟಲ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,26,000 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 240 ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವರು ಏನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಈ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೋತಾನೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 120 ಆರೋಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಮಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು NDPS ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್, ನಿಯರ್ಲಿ 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಿಗೆ 300 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ 5-6 ಇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು NDPS ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 16 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು, ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 12, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 5 ಜನ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ 4, MB ನಗರ 5, ಅಶೋಕ್ ನಗರ 3, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ 3, ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ 2, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ 1, ಚೌಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 2, ಪ್ರತಾಪ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 1. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 54 ಜನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ